سمجھ لیں کہ اگر ہم حرام کھاتے ہیں تو اس کے اثرات اور نتائج کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اعمال کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اعمال کے اوپر وہ ثمرات اور اثرات مرتب نہیں ہوتے جن کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان میں سے کوئی بندہ کپڑا خریدتا ہے 10 درہم کا، اور 10 درہم میں 9 درہم تو حلال کے ہوتے ہیں، 1 درہم حرام کا ہوتا ہے، اسی کپڑے میں اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز قبول نہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندے کا ذمہ فارغ نہیں ہوتا، بلکہ معنی یہ ہے کہ نماز کے اوپر جو اثرات و ثمرات مرتب ہونے تھے وہ ثمرات نہیں ملتے، نماز کا وہ فائدہ نہیں ملتا، نماز کا وہ ثواب نہیں ملتا۔ تو لہٰذا ہم اگرچہ حرام نہیں چھوڑ سکتے، نماز پھر بھی نہ چھوڑا کریں، نماز پڑھا کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہتے کہ حرام کھاتا ہوں تو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا نہیں، نماز الگ فریضہ ہے، حلال کا معنی الگ فریضہ ہے، تو نماز کا اہتمام کیا کریں۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی بندہ ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم جو حرام حلال کا فرق کیے بغیر کھاتے ہیں، کئی سارے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے گھر میں تو حلال کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن دوست احباب کے پاس چلے گئے، کہیں شادی کی تقاریب میں چلے گئے، کہیں دائیں بائیں چلے گئے، اس وقت پھر یہ بیچارے یہ نہیں سوچتے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اپنے گھر میں جہاں ہم حلال اور حرام کا اہتمام کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم باہر جا کے بھی کسی چیز کی تحقیق کر لیا کریں، سوچا کریں کہ میں جہاں کھانا کھا رہا ہوں، جو بندہ مجھے کھلا رہا ہے، اس کی آمدنی حلال کی ہے یا پھر حرام کی ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ جو بندہ حرام کھاتا ہے اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل لحم نبت بالحرام فالنار اولی بہ، ہر وہ گوشت جو حرام کے لقمے سے پلا ہے، حرام کے لقمے سے بڑا ہے، جہنم کی آگ اس گوشت کی زیادہ حقدار ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لن يدخل الجنت لحم نبت بالسحت، وہ گوشت جو حرام اور سود کے پیسے سے پل چکا ہو اس کے اوپر جنت میں داخلہ حرام ہے۔ یہ اگلی بات۔ اور اگلا اثر یہ کہ حرام کی وجہ سے بندہ رسوا ہوتا ہے، دنیا کی رسوائی اسی کا مقدر اور آخرت کی رسوائی بھی اسی کا مقدر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کوئی بندہ کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے، پورے پلاٹ پہ قبضہ کر لے، 1 گز پہ قبضہ کر لے، 1 فٹ پہ قبضہ کر لے، 1 بالش پہ قبضہ کر لے، قیامت کے دن وہ زمین 7 طبق تک اٹھا لی جائے گی، اس کے گلے میں توق کی صورت میں ڈال دی جائے گی۔ اب 1 بالش زمین ہو اور 7 طبق تک اس کو اٹھا لیا جائے، کتنا وزن ہوگا؟ اور جو حضرات ماشاءاللہ پورے پلاٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، دکانوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، وہ پورا پلاٹ گلے میں لٹکا کے، صرف اوپر کی تہ نہیں بلکہ 7 طبق تک گلے میں لٹکا کے حشر کے میدان میں جا رہے ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی بندہ غنیمت کے مال میں سے بکری چرا لیتا ہے، چوری کا مال ہوتا ہے، یہ چوری کی بکری قیامت کے دن کندھوں پہ اٹھا کے حشر کے میدان میں جا رہا ہوگا اور بکری آوازیں نکال رہی ہوگی۔ کوئی بندہ گائے بیل چرا لے، پورا بیل کندھے پہ اٹھایا ہوا ہوگا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کوئی بندہ اونٹ چرا لے، قیامت کے دن پورا اونٹ کندھے پہ اٹھایا ہوا ہوگا، اونٹ آوازیں نکال رہا ہوگا اور یہ حشر کے میدان میں لے کے جا رہا ہوگا، پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی، دیکھو اس چور کو، اس کے گلے پہ، اس کے کندھوں پہ 1 اونٹ ہے، تو کئی لوگوں کے تو کندھوں پہ کئی اونٹ ہوں گے، کئی بکریاں ہوں گی، کئی حرام کا مال ہوگا۔ یہ موٹر سائیکل لوگ چراتے ہیں، یہ سائیکل چراتے ہیں، یہ جوتے چراتے ہیں، یہ سب کے سب قیامت کے دن گلے میں ہار بن کے وہ اٹھاتا پھرتا ہے۔ رسوائی اسی کا مقدر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حرام کی بجائے حلال کا اہتمام کیا کریں۔ آج کل ہمارے ماحول معاشرے کے اندر جو رائج طریقے ہیں حرام کمانے کے، چند ایک ہیں، میں نے مختصراً ان کے بارے میں عرض کرنا ہے اور پھر اپنی بات سمیٹنی ہے۔ میرے بھائی، آپ میں سے ہر بندہ سمجھدار ہے کہ رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، جھوٹ کے ذریعے سے کمانا حرام ہے،
مسلمان کو دھوکہ دے کے کمانا حرام ہے، ملاوٹ کرنا حرام ہے، ذخیرہ اندوزی حرام ہے، یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ میرے بھائی پتہ ہر کسی کو ہے۔ اس وقت جو میں یہ بات دہرا رہا ہوں، میری اس دہرانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو معلومات نہیں ہے، معلومات آپ کو ہیں، صرف مقصد یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، متوجہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف، عزم کر لیں، دلوں میں ارادہ کر لیں کہ ہم آئندہ کے لیے حرام سے بالکل دستکش ہو جائیں گے، حرام سے ہاتھ اٹھائیں گے اور حلال کا اہتمام کریں گے۔ اگر ہم نے یہ نیت کر لی، ہم نے یہ عزم اور ارادہ کر لیا، ہمارا یہاں بیٹھنا مفید ہو جائے گا، یہاں وقت دینا مفید ہو جائے گا۔ میرے بھائی آپ اتنے حضرات یہاں پہ آئے ہیں، ممکن ہے خواتین بھی آئی ہوں، یہاں پہ پیسے تقسیم ہوتے ہیں، یہاں پہ اچھے اچھے کھانے کھلائے جاتے ہیں۔ آپ لوگ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ کا قرب صرف سننے سے تو حاصل نہیں ہوتا، اللہ صرف سننے سے تو نہیں راضی ہوتا، سننے کے بعد آگے قدم بڑھانا ہوتا ہے، عمل کرنا ہوتا ہے۔ جب تک ہم زندگی میں انقلاب برپا نہیں کریں گے، زندگی میں تبدیلی نہیں لائیں گے، مہینے میں ایک مرتبہ ہم یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں، گھنٹہ سوا گھنٹہ بیان ہو جاتا ہے، پھر ماشاءاللہ مراقبہ ہو جاتا ہے، پھر دعا ہو جاتی ہے، آپ کے لیے دعا، میرے لیے دعا، سب کے لیے دعا ہو جاتی ہے، ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائی معزز سامعین، اس طرح سننے سنانے سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ ہم زندگی بدلنے کا عزم نہ کریں، زندگی کے اندر تبدیلی نہ لائیں، زندگی کا روح نہ بدلیں، اس وقت تک ہمارے سننے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام سے بچائے۔ ابھی تک اگر کوئی بندہ اس آزمائش کے اندر پھنسا ہوا ہے، ان سے گزارش ہے قدم بڑھائیں، ایک مرتبہ عزم کریں۔ رب ذوالجلال کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ کوئی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حرام کو ٹھوکر مارے اور پروردگار اپنے وسیع خزانوں سے اس کو حلال سے محروم کر دے۔ آپ اللہ کی خاطر حرام کو ٹکرائیں اور اللہ آپ کو حلال نہ دے، وہ غیور پروردگار، وہ رحمان و رحیم پروردگار، وہ وفا کرنے والا پروردگار، اس پروردگار کی شان یا غیوری سے یہ بات بعید ہے۔ آپ تجربہ تو کر لیں، آپ دیکھ تو لیں، آزما تو لیں، ایک مرتبہ رب ذوالجلال کی خاطر حرام سے ہاتھ اٹھا لیں، امتحان ہوگا، مہینہ ہوگا، 2 مہینے، 6 مہینے، پھر پروردگار ذوالجلال کا غیور ہے، وہ وفادار پروردگار ہے، وہ بے وفا نہیں ہے، وہ کبھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا۔ یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اس وقت جو رائج طریقے ہیں حرام کمانے کے، سب سے غالب طریقہ جس نے صرف ہمارے معاشرے کو نہیں بلکہ پورے عالم کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، وہ سودی نظام ہے، سودی سلسلہ ہے۔ معزز سامعین، سود کے غلبے نے ہماری عقلوں کو موقوف کر دیا ہے، ہر طرف سود ہی سود ہے، حتیٰ کہ سود کی کثرت کو دیکھ کے، سود کے پھیلاؤ کو دیکھ کے ہمارے کئی سارے دانشور، کئی سارے نام نہاد محقق، کئی سارے عقل زدہ پڑھا لکھا طبقہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ سود کے بغیر آج کل معیشت کو مستحکم کرنا ممکن ہی نہیں ہے، معاشی سلسلہ چلانا سود کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، سود آج کل کی معیشت کے لیے جز لازم بن چکا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پروردگار ذوالجلال نے جس کو حرام قرار دیا ہے اس کو اتنی اہمیت دنیا کے اندر نہیں دی جا سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سود کے 70 درجے ہیں۔ توجہ کرے، توجہ، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے خود بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں یہ بات کروں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ سود کے 70 درجے ہیں، سب سے ادنا، سب سے کم درجہ اپنی والدہ کے ساتھ بدکاری کرنے کے مترادف ہے۔ میرے بھائی حقیقت یہ ہے کہ یہ الفاظ بولتے ہوئے مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن ہم آپ کو کس طرح سمجھائیں، کس طرح آپ کو باور کرائیں کہ سود کی لعنت سے بچنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مقدس میں رب ذوالجلال کے ہاں سود کتنی لعنت والا عمل ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرنے کا، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف اس سے 70 گنا زیادہ کبھی حرکت
सूद खाना, सूद खिलाना, सूद के पैसे लेना, सूद पे पैसे देना, ये हमारे माशरे के अंदर बड़ा शाये और बड़ा राइज हो चुका है। तो हमें चाहिए कि हम इससे बचें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लानत की गई है सूद खाने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूदी मामलात तय करवाने वाले पर, सूदी मामलात लिखने वाले पर। जो दरमियान में तय करते हैं उनके ऊपर भी लानत, जो लिख पढ़ करते हैं उनके ऊपर भी लानत। कोई बंदा किसी भी तरफ से सूदी मामले के अंदर इन्वॉल्व होता है, उसके ऊपर लानत की गई है। तो इस लानत से बचने की कोशिश करें। अच्छा, एक बात और समझ लें, इंसान की नजर बहुत ही महदूद और मुख्तसर है। दीवार से इस तरफ हमें नजर आता है, इस तरफ नजर नहीं आता। हमें रोशनी में नजर आता है, अंधेरे में नजर नहीं आता। हमें आज नजर आता है, कल नजर नहीं आता। जबकि रब्बी जुल जलाल माशाअल्लाह, रोशनी हो, अंधेरा हो, दीवार से उस तरफ हो, उस तरफ हो, आज की बात हो या आज से 100 साल बाद की बातें हो, अल्लाह ताला को सब कुछ नजर आता है। परवरदिगार जुल जलाल ने कुरान अज़ीम शान में ठोस हकीकत बयान फरमाई है, यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह ताला सूद को मिटा देता है। जाहिर में सूद बढ़ता है, सूद की वजह से बंदा मालदार होता जाता है। लोग समझते हैं मईशत बड़ी मुस्तहकम हो रही है। रब्बी जुल जलाल का अटल फैसला है। मैं किसी अल्लाह वाले की बात नहीं करता, आप कहेंगे मुबालगे की बात है। मैं किसी हदीस की बात नहीं कर रहा, आप कहेंगे झूठी ज़ईफ हदीस है। मैं कुरान अज़ीम शान की बात करता हूँ, जिसका लफ्ज लफ्ज सदाकत और सच्चाई पर मबनी है। परवरदिगार जुल जलाल ने दो ठोक अल्फाज में बयान फरमाया है, यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह ताला सूद को मिटा देता है, मिटा देता है। अल्लाह सूद निजाम को दवाम नहीं देता। ये उसूल पहले तो लोग नहीं समझा करते थे, कहा करते थे मईशत के लिए सूद रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। आज लोगों की आंखें खुल गई कि सूदी निजाम, सूद के ऊपर मबनी मईशत है। लोग कहा करते थे कि बड़ी मजबूत इकानमी है, लेकिन वो बुलंदबाला इमारतें जो सूद के ऊपर मबनी थी, सूद के ऊपर खड़ी थी, अचानक धड़ाम से गिरने लगी। एक एक करके इमारत गिर रही है। रोजाना कोई ना कोई बैंक दिवालिया हो रहा है, कोई ना कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है, लोग बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं। वो माशी ताकतें जो लोग कहा करते थे कि इनका तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, वो माशी ताकतें, वो माशी निजाम, वो एक एक करके खुद नाकाम हो रहे हैं। वो लोग जो दुनिया वालों के सामने फख्र करते थे हमारी इकानमी बड़ी मजबूत है, आज वही ताकतें, वही ममालिक दुनिया वालों के सामने कशकोल उठाए देते हैं, थोड़ी सी मेरी मदद करो, मेरी मईशत को संभाला दे दो, मेरी मईशत को संभाला दे दो। दूसरों से भीख मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बी सदाकात, अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदाकात की वजह से माल में इजाफा होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाहिर में नजर आता है सूद की वजह से माल बढ़ता जा रहा है, हकीकत में आखिर अंजाम उसका गुर्बत और इफलास के ऊपर होता है। हमने अपनी आंखों से देखा है। मेरे पास बंदा आंसू बहा बहा के रो रहा, वो कह रहा था मैं करोड़ों में खेलता था, करोड़ों में, लेकिन मैंने सूदी सिलसिला चलाया, सूदी कारोबार शुरू कर दिया। इस वक्त मेरी हालत यह है कि जाती मकान बेचने के लिए तैयार हूं, कोई खरीदना नहीं है, मेरे कर्जे उतर जाएं, लोग मेरे पीछे पीछे भाग रहे हैं, मैं रुपोश हूं, मैं बाजार में नहीं जा सकता, मैं अपने घर नहीं जा सकता। सूद का ये अंजाम है। तो हमें चाहिए कि हम सूदी लानत से बचने की कोशिश करें, न खाने वाले बने न खिलाने वाले बने। और अगली बात ये समझ लें कि सूद जाहिर में हम सिर्फ ये समझते हैं कि किसी को 1000 रुपए हमने कर्ज दे दिए और फिर कह दिया कि महीने बाद आपने 1200 देने होंगे, ये सूद है। हाँ, ये भी सूद है, लेकिन सूद सिर्फ इसी के अंदर महदूद नहीं है। सूद का मफहूम बड़ा वसी है, बड़ा वसी मफहूम है। कई मरतबा ऐसा होता है हम बाजारों में खरीद फरोख्त करते हैं, हम ये समझते हैं कि मैं तिजारत कर रहा हूं, हलाल कमा रहा हूं, हालांकि शरीयत की तालीमात से नावाकिफी की वजह से हम अपनी तिजारत को
हराम बना देते हैं और तिजारत की कमाई ये सूद की शक्ल में मुतशक्किल हो जाती है। ये मतलब ऐसा होता है हम कमाते हैं, समझते हैं कि मैंने हलाल कमाया है। मैं एक फिकी मसला बतौर मिसाल के आप लोगों के सामने पेश करता हूं। बतौर मिसाल, वैसे तो आपको चाहिए कि बाकायदा उलमा के पास जाएं, मुफ्तियान के पास जाएं, उनसे कदम कदम पे रहनुमाई हासिल किया करें। फिकी मसला है, आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और उससे कहते हैं मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, और वो दुकानदार आपको 1 किलो चीनी का एक पैकेट दे देता है, तोले बगैर, नहीं तोलता, आप उठा लेते हैं, ये बया फासिद है। और बया फासिद की बुनियाद पे जो मुनाफा दुकानदार लेता है वो सूद है, वो हराम है। अगर आपने दुकानदार से कहा मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, 100 रुपए आपने उसको दे दिए, वो चीनी 1 किलो चीनी का एक पैकेट पकड़ा देता है, तोलता नहीं है, वैसे दे देता है, तो ये नाजायज है, बया फासिद है और इसका मुनाफा हराम का है। और ऐसा माशाल्लाह माशरे के अंदर राइज है, हम चीनी लें, हम पत्ती लें, हम मुख्तलिफ चीजें लेते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये 1 पैकेट चीनी मुझे दे दें, 1 पैकेट आपने बता दिया, उसमें 1 किलो है, 900 ग्राम है, 990 ग्राम है, जितना भी है, आपने 1 पैकेट बता दिया, 100 रुपए दे दिए, बस ठीक है, मामला सही है। लेकिन अगर आपने किलो का लफ्ज बोला तो तोले बगैर बात नहीं बनेगी। और हम ये इस वक्त माशरे के अंदर राइज है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोड़ा हाथ में लेके बाजार में निकला करते थे, दुकानदारों से शरीयत के खरीदो फरोख्त के मसाइल पूछा करते थे। अगर किसी को मसाइल मालूम नहीं होते थे, कोड़ा मार की दुकान बंद करवाया करते थे कि तुम लोग तिजारत करते हो, जाहिर में तिजारत करते हो, हकीकत में सूद को रिवाज दे रहे हो, हराम को रिवाज दे रहे हो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरे बाजारों को दारुल इफ्ता बनाया हुआ था, बाजारों को दारुल इफ्ता बनाया हुआ, एक एक दुकानदार को शरीयत के खरीद फरोख्त के तमाम मसाइल मालूम हुआ करते थे। एक तो सूद ये है कि हम किसी को नकद दें और वापस ज्यादा लें, और ये भी सूदी सिलसिला है, हम खरीद फरोख्त में कई मरतबा सूद ले रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। इसी तरीके से बैंकों की मुलाजमत है, ये सूदी निजाम में ताउन है और ताउन करने वालों पर भी लानत की गई है, तो ये भी हराम है, ये भी हराम है। इसी तरीके से हमने सूद की बहुत सारी किस्में राइज की हुई हैं, लेकिन नाम हम सूद का नहीं देते, ये प्रॉफिट का नाम देते हैं, ये जी प्रॉफिट है। क्या प्रॉफिट कहने से वो हलाल हो जाएगा? बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर किसी बंदे को पता हो कि ये हराम सूद ले रहा हूं और इसको हलाल मुनाफे का नाम दे दे, वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। सरी हराम को हलाल कहना और हलाल समझना ये कुफर है, कुफर। तो कम से कम प्रॉफिट का नाम तो आपको न दिया कर। चलो हम सूद लेते हैं तो सूद का नाम दिया करें, कम से कम। जो हम बार बार कहते हैं ना कि मैं बैंक जा रहा हूं, मैंने वहां सूद लेना है, सूद लेना है, मुमकिन है किसी वक्त जमीर हमें मलामत कर दे कि ये सूद सूद कर रहे हो, सूद छोड़ते क्यों नहीं। लेकिन जब हमने नाम ही बदल लिया, वो जो थोड़ी बहुत दिमाग के अंदर नफरत थी, वो नफरत भी खत्म हो गई। हम किस्तों पे चीजें लेते हैं, ये दुकानदारों से हम चीजें लेते हैं, बैंकों से हम गाड़ियां लेते हैं, हम प्लाट किस्तों पे लेते हैं। इनमें से बात सूरतें हलाल और जायज की हैं, बात सूरतें हलाल और जायज की बन सकती हैं, लेकिन अक्सर शरीयत से नावाकिफी की बुनियाद पे अक्सर सूरतें हराम की होती हैं। हम बैंकों से गाड़ियां लें, या हम बाजार से चीजें किस्तों पे लें, या हम प्लाट किस्तों पे लें, अक्सर सूरतें जो होती हैं वो हराम की बन जाती हैं। तो जब भी आप इस तरह किस्तों की कोई चीज लें या दें तो बाकायदा उलमा से पूछा करें, ऐसा ना हो कि आप जायज के बजाय नाजायज की तरफ चले जाएं। कुछ सूरतें जायज की भी हैं, आप बैंक से गाड़ी लें, इसकी कुछ जायज सूरतें बन सकती हैं, आप प्लाट लें किस्तों पे, कुछ सूरतें जायज बन सकती हैं। शरीयत ने मुतबादिल सूरतें दी हुई हैं, हम उलमा के पास जाएं, उनसे पूछा करें। और ये सूद की शनाअत और कबाहत इस कदर ज्यादा इसलिए है, सूदी बंदे के अंदर से इंसानी हमदर्दी खत्म हो जाती है। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती। जाहिर में तो वो इंसान होता है, हकीकत में वो भेड़िया होता है, भेड़िया। मेरे भाई, मेरे पास एक बंदा आता है, उसकी वालदा बीमार होती है, डॉक्टर कहता है इलाज की 20,000 रुपए का खर्च आता है। मुझे वो कहता है कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ, मैं आपको 20,000 रुपए तो दूंगा क्योंकि आप मजबूर हैं, लेकिन आपने मुझे 5-6 महीने बाद 25,000 वापस करने होंगे।
میں اگر اس مجبور بندے کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں، حالانکہ میرے پاس پیسے موجود پڑے ہیں، میں اپنے ضمیر سے پوچھتا ہوں، میرا ضمیر چیخ چیخ کے مجھے بتاتا ہے کہ آپ کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انسانی ہمدردی کہاں گئی؟ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ جی ہاں، فرشتوں سے زیادہ بہتر انسان بننا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ہم انسان